हॅलो मुलांनो, वेलकम टू विद्या मंदिर IIT नीट सेल. आणि आज आपण बेसिक्स मधला एक फार महत्त्वाचा कन्सेप्ट बघणार आहोत, जो आपल्याला 11th 12th आणि कुठल्याही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशनसाठी मेन बेसलाईन ठरतो फिजिकल केमिस्ट्रीचा. कोणता आहे बरं तो? मोल कन्सेप्ट. लेट अस सी द मोल कन्सेप्ट. लक्षात ठेवा, a mole is very much unmole in chemistry. मोल much more unmole. बघूया काय मोल म्हणजे काय. तर a mole, how we define a mole? A mole of a substance. A mole of a substance means how much? A mole is the collection. It is the gatta, thaili of particles. Collection of particles. That particles may be, काय असू शकतात ते particles? Atoms, ions or molecules, which is equal to Avogadro's number. Avogadro number इतके particles म्हणजे काय? A mole of a substance. A mole of a substance. स्टायकिओमेट्रीचा अभ्यास करतो पण स्टायकिओमेट्री म्हणजे प्रमाणशास्त्र. म्हणजे किती मॉलिक्युल्स ऑफ पर्टिक्युलर सबस्टन्स घेऊन किती प्रोडक्ट्स तयार करायचे, ह्याला म्हणायचं स्टायकिओमेट्री. आणि स्टायकिओमेट्री किंवा स्टायकिओमेट्रिकल, काही जण स्टिचिओमेट्री असंही म्हणतात. त्या स्टिचिओमेट्री किंवा स्टायकिओमेट्रिकल कॅल्क्युलेशनसाठी आपल्याला पाहिजे अ मोल. अ मोल म्हणजे काय? इज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स विच इज इक्वल टू द Avogadro's number. Avogadro's number, it is denoted by, you could say, Na. Avogadro's number, Na, you could write. बरोबर आहे? It is 6.022 into 10 raised to 23. That is Avogadro's number. बघा. So what is a mole of a substance? A mole म्हणजे काय? It is the collection of particles which is equal to Avogadro's number. आता बघा, 1 mole of atoms म्हणजे किती atoms? 1 mole of any atom. You take sodium, potassium, hydrogen, oxygen, atoms. 1 mole of atoms means how many atoms? 6.022 into 10 raised to 23. 1 mole of molecules म्हणजे किती molecules? 6.022 into 10 raised to 23. Isn't it important? बरोबर आहे ना? तर आपण एक काम करूया. 1 mole of oxygen atom. Now see, oxygen atom you are taking. What is the atomic number of oxygen? तुम्हाला माहित असेल काय आहे atomic number ऑक्सिजनचा? H, He, Li, B, B, C, N, O. Atomic number 8. Atomic number is 8. And what is the atomic mass? Atomic mass number किती? Proton plus neutron ची बेरीज केली. We have taken the sum of protons and neutrons. That is coming 16. And express it in grams. ग्राम मध्ये म्हणा तुम्ही 16 ग्राम म्हणून म्हणा. 16 ग्राम म्हणजे किती? हे बघा, 8O16. This mass number you are taking and writing here 16 grams of oxygen. 16 grams of oxygen means 1 mole of oxygen. And 1 mole of oxygen, how much it weighs? Sorry, 1 mole of oxygen means how many atoms? How many atoms of oxygen? 6.022 into 10 raised to 23 atoms of oxygen. बघा, 1 mole of oxygen म्हणजे 16 ग्राम ऑक्सिजन. 16 ग्राम ऑक्सिजन मध्ये किती atoms असतात ऑक्सिजनचे? 6.022 into 10 raised to 23 atoms, because 1 mole of oxygen is weighing वजन किती आहे त्याचं? 16 ग्राम. आणि ह्या 16 ग्रामामध्ये किती ऑक्सिजन ॲटम्स बसतात? 6.022 into 10 raised to 23. दुसरं उदाहरण घेऊया आपण. समजा आपण असं केलं, मगाशी तर तुम्ही ॲटम्स म्हणाला, आता O2 लिहिला. O2 ऑक्सिजन. मॉलिक्यूल लिहिला. मॉलिक्यूल. नाउ इट वॉज ॲटम, इट इज अ मॉलिक्यूल. The collection of atoms, that is a molecule. So O2 molecule. 1 oxygen is weighing 16 gram. Gram मध्ये express केलं 16 gram. So 2 atoms 32 gram.
So 32 gram of oxygen. Now it is molecules. So 32 grams of oxygen molecule means how many molecules? किती molecules झाले सांगा? 6.022 into 10 raised to 23 molecules. 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Are you getting this? बघा इकडे म्हणजे 32 ग्राम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे किती ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स? मगाशी ॲटम्स होते, आता काय मॉलिक्युल्स. सो 6.022 into 10 raised to 23 molecules. But do you understand? So what is a mole? You are understanding. 1 mole of oxygen means 16 gram. That 16 gram is containing how many atoms of oxygen? 6.022 into 10 raised to 23 atoms. And 32 gram of oxygen, now it is a molecule. How many molecules will be there? 1 mole ह्या entity मध्ये, 1 mole ह्या quantity मध्ये, quantity or entity. 1 mole means how many? How many? 6.022 into 10 raised to 23. For example, तुम्ही मेजरमेंट मध्ये किंवा मोजमापासाठी तुम्ही काय करता? फॉर एक्झाम्पल यू टेक 1 dozen. 1 dozen means how many things or atoms घेता तुम्ही? Atoms, how many you are taking? 12. 1 dozen means 12, isn't it? For century of runs, 1 century means how many runs? 100 runs. Like that, substance of 1 mole. A mole of substance means how many substances? 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Molecule असेल तर molecule. A mole of ions म्हणजे किती ions? 6.022 into 10 raised to 23 ions. Are you getting this concept? Another. So for example, hydrogen atom फक्त घेतला. Hydrogen atom. Atomic mass 1 gram. So 1 gram of this hydrogen, not oxygen, hydrogen is nothing. 1 mole of hydrogen, that is 1 gram. And this 1 gram contains how many atoms of hydrogen? बघा, हायड्रोजनचं एका हायड्रोजन ॲटमचं वजन फार कमी आहे. आपण असं नाही म्हणायचं 1 हायड्रोजन मीन्स नॉट 1 atom of hydrogen. This is 1 mole of hydrogen which is having 1 gram. Here 1 oxygen atom means not 1 oxygen molecule. This is 1 mole. 1 mole of oxygen. 1 mole of oxygen. लक्षात घ्या, हा जो मोल कन्सेप्ट, मोल संकल्पना, मोल कन्सेप्ट हे आहे, दिस इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. हे जर व्यवस्थित आपल्याला कळालं, फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये अनेक फॉर्म्युले फार सोपे जातात तुम्हाला. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो 1 mole of hydrogen atom घ्यायला लागलो मी, 1 gram, and this 1 gram will contain 6.022 into 10 raised to 23. आता काय आहे, हा atoms लिहायचं मग. आणि H2 लिहिला मी, H2. If I take, suppose if I am taking H2, here I will write, इकडे लिहीन मी, बघा इकडे H2. So this is 1 hydrogen is 1 gram, 2 hydrogen atoms are there. एका हायड्रोजन मॉलिक्यूल मध्ये 2 atoms आहेत हायड्रोजनचे. एका मॉलिक्यूल H2 हा एक मॉलिक्यूल, 1 mole of molecules here, 1 mole of molecule. So it will contain 6.022 into 10 raised to 23 molecules. 6.022 into 10 raised to 23 molecules. आलं का लक्षात? बघा हे बघा, हे काय 1 gram of hydrogen atom, that is 6.022 into 10 raised to 23 atoms of hydrogen. This is a molecule and these are atoms. बरोबर आहे का? Alright, let us see. Now see. The another definition, you take a screenshot of this. Very very simple definition. A mole. If they ask you what is a mole, a mole is a collection of particles. The particles काय असावेत? Those may be atoms, ions or molecules, which is equal to
Avogadro's number which is equal to Avogadro's number. ठीक आहे. नंतर बघा नेक्स्ट वन, ह्या मोल ह्या कन्सेप्ट मध्येच आपण व्हॉट इज Avogadro's नंबर, दिस कन्सेप्ट ऑल्सो वी कॅन टेक. व्हेरी व्हेरी इझी. ह्यातच डेफिनेशन दडलेलं आहे बघा. व्हॉट इज Avogadro's नंबर. सो सेकंड डेफिनेशन आय वुड से व्हॉट इज Avogadro's number. Avogadro's number. Avogadro's number. Denoted by Na. Denoted by what? Na. ह्या पूर्वी तुम्ही मित्र हो काय बघितलं बघा, 4 laws of chemical combination आठवत असेल तर, लॉ ऑफ काय, कॉन्झर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन आणि Avogadro's लॉ. आणि त्या Avogadro's लॉ मधूनच एक कन्सेप्ट येतोय, दॅट इज अ मोल. अ मोल कन्सेप्ट वी आर टेकिंग. व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज Avogadro's नंबर? Avogadro's number is the number of particles present in 1 mole of substance. उलट सुलट ना, उलट सुलट. काय बघा, आपण इथं काय लिहिलं, अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल विच इज इक्वल टू Avogadro's नंबर. आणि Avogadro's नंबर म्हणजे काय, द पार्टिकल्स प्रेझेंट इन 1 मोल ऑफ अ सबस्टन्स. मग 1 मोल ऑफ ॲटम्स असावेत, 1 मोल ऑफ मॉलिक्युल्स असावेत, किंवा 1 मोल ऑफ आयन्स असावेत, 1 मोल ऑफ संदीप पाटील्स असावेत, 1 मोल ऑफ व्हॉट एव्हर युअर नेम इज. पण आपण काय अर्धा गिर्धा पावशर मिळतो का, नाही ना. पार्टिकल्स मे बी दॅट. ओके, सो लेट अस सी 1 मोल ऑफ पेन्सिल्स. जस्ट जनरल एक्झाम्पल हा, असं गंमत, मज्जा मज्जा म्हणून आपण ते एक्झाम्पल. 1 मोल ऑफ पेन्सिल्स म्हणजे किती पेन्सिल्स, 6.02 into 10⁻23 पेन्सिल्स, लाईक दिस. 1 मोल ऑफ एनी सबस्टन्स मीन्स Avogadro नंबर इतके पार्टिकल्स. आणि व्हॉट इज Avogadro नंबर? व्हॉट इज Avogadro's नंबर? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेझेंट इन 1 मोल. व्हॉट इज 1 मोल? 1 मोल इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज इक्वल टू Avogadro's नंबर. उलट सुलट. आर यू गेटिंग दिस? ओके, so we defined Avogadro's number. Avogadro's number is nothing but the number of particles which is present in 1 mole of a substance. आणि 1 mole of a substance म्हणजे किती, 6.022 into 10⁻23. काय असावेत, ॲटम्स असावेत. ॲटम दिलं तर ॲटम्स असावेत, आयन्स और मॉलिक्युल्स. डिड यू अंडरस्टँड? ओके. आता नेक्स्ट मुलांनो, एक फॉर्म्युला फार महत्वाचा. एक फॉर्म्युला, हाऊ टू फाइंड अ मोल, नंबर ऑफ मोल्सचा फॉर्म्युला. ओके, दिस इज अ व्हेरी 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 फंडामेंटल फॉर्म्युला. अनेक मुलं बाळांनो, अनेक मुलं त्या 12th स्टँडर्डमध्ये नंबर ऑफ मोल्सचा फॉर्म्युला विसरतात. अत्यंत सिंपल फॉर्म्युला आहे, ते आपल्याला बघायचं आहे. व्हॉट इज नंबर ऑफ मोल्स? लेट अस सी नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्सचा आपण फॉर्म्युला घेणार आहे. व्हेरी इझी. बघा, नाउ सी आय हॅव टेकन हिअर, 1 minute, आय हॅव टेकन हिअर सपोज 64 grams ऑफ ऑक्सिजन ॲटम्स घेतलेला. 64 grams ऑफ ऑक्सिजन ॲटम्स, बरोबर आहे. अँड आय वॉन्ट टू फाइंड हाऊ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सिजन ॲटम्स आर गिवन. काय क्वेश्चन, 64 grams ऑफ ऑक्सिजन ॲटम दिलेला आहे. किती? 64 grams ऑफ ऑक्सिजन ॲटम्स दिलेत, नॉट मॉलिक्यूल. मग काय करूया, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स नाही, नंबर ऑफ मोल्स काढायचे. सो नंबर ऑफ मोल्स साठी, सो आय विल डिनोट n. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n. n इज इक्वल टू गिवन वेट. व्हॉट इज अ गिवन वेट? गिवन वेट दिलेला वेट काय आहे, गिवन वेट इज 64 ग्राम. सो n इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलार मास किंवा ॲटॉमिक मास. इथे ॲटम दिलं असेल तर ॲटॉमिक मास, मॉलिक्यूल दिलं असेल मोलार मास. अरे गेटिंग? मग बघा गिवन वेट किती आहे मुलांनो, 64 ग्राम. दिलेला वेट 64 ग्राम आहे. या 64 ग्राम मध्ये ऑक्सिजनचे किती मोल्स आहेत, ऑक्सिजन ॲटमचे किती मोल्स आहेत.
मग एक ऑक्सिजन ॲटम किती, हाऊ मच वेट आपण घेतलेलं ग्राम मध्ये, 16 ग्राम घेतलाय, बरोबर आहे का. मग 16 ग्राम वजनाचे 64 मध्ये किती लोक असतील, 4. 16 4 जा 64, 16 4 जा 64. So this is a 4 moles of oxygen atoms. So you are finding the formula for number of moles. The formula for number of moles is 64 gram of oxygen atoms म्हणजे किती moles. 64 gram of oxygen means how many moles, 4 moles. Now if the same question if I take like this, 64 gram of O2 means how many O2 molecule, 64 gram of O2 molecule, ऑक्सिजन मॉलिक्यूल घेतला तर ॲटम नाही घेतला, ऑक्सिजन मॉलिक्यूल इफ आय टेक, सो 64 gram of oxygen molecule means how many moles. So 1 mole of oxygen molecule is weighing 32 gram. 1 mole of oxygen atom is weighing 32 gram. So 32, 64 is given weight, दिलेला weight 64 मी बदलला नाहीये. So 64 divided by 32. So how much? 2 moles. 2 moles of oxygen molecule. 2 moles of oxygen molecule will be there. Are you getting this? Now next one. See, म्हणजे एक फॉर्म्युला आपण फाइंड आउट केला, तो आहे नंबर ऑफ मोल्सचा फॉर्म्युला. काय आहे नंबर ऑफ मोल्सचा फॉर्म्युला, गिवन वेट अपॉन मोलर मास. ॲटम असेल तर ॲटॉमिक मास. सो दिस इज द मेन फॉर्म्युला. आर यू गेटिंग, फॉर टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, टू फाइंड व्हॉट, द नंबर ऑफ मोल्स. तर ह्या मोल संकल्पनेवरती, मोल कन्सेप्टवरती आपण काय करणार पुढे, very important thing we are going to do, that is की find the problems. एलिमेंटरी प्रॉब्लेम्स आधी बघूया मोल कन्सेप्ट वरती, आणि त्यानंतर पुढचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला बघा. तिथं काय विचारतात, नंबर ऑफ ॲटम्स, मॉलिक्युल्स, आयन्स वगैरे विचारतात, बरोबर आहे. लेट अस सी नाउ नेक्स्ट वन. हा एक कन्सेप्ट झाला आपला नंबर ऑफ मोल्सचा. आता समजा तुम्हाला असं दिलेलं आहे बरं का, they have given you, suppose they have given you 3.011, okay, 3.011 into 10 raised to 23 atoms आहेत म्हणे. atoms म्हणजे हे स्पेशीज दिलेत. किती स्पेशीज आहेत, किती आहेत स्पेशीज, ॲटम्स किती आहेत, एवढे दिले. नंबर ऑफ ॲटम्स दिलेत. मग ते मोल काढायचं आपल्याला, नंबर ऑफ मोल्स. आता वेट दिलेलं नाहीये. वेट दिला असेल तर काय करता, गिवन वेट आपण मोलार मास किंवा गिवन वेट आपण ॲटॉमिक मास, असं करत नाही का. आता हे स्पेशीज दिलेत, किती ॲटम दिलेत, ॲटम्स देतील, मॉलिक्युल्स देतील, आयन्स देतील. ओके, सो त्यावेळी फॉर्म्युला काय आहे, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स काढण्यासाठी फॉर्म्युला आहे नंबर ऑफ ॲटम्स, और सॉरी नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स n साठी फॉर्म्युला n इज इक्वल टू गिवन स्पेशीज म्हणजे ॲटम, आयन, मॉलिक्यूल, गिवन स्पेशीज अपॉन काय, ॲटॉमिक मास, और नो गिवन स्पेशीज अपॉन ॲव्होगाड्रोज नंबर. ॲव्होगाड्रोज नंबर म्हणजे काय, आता गिवन स्पेशीज किती, 3.011 into 10⁻23 आहे, डिवायडेड बाय 6.022 into 10⁻23 म्हणजे किती येतं, अर्ध. 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, दिस गेट्स कॅन्सल, हाफ म्हणजे 0.5 मोल्स ना. हाफ म्हणजे काय, 0.5 मोल्स, अर्ध मोल, इजंट इट. सो सी दे, हे लक्षात आलं आपल्याला. म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स काढण्यासाठी 2 फॉर्म्युले आहेत. एक जर असे ॲटम, आयन, मॉलिक्यूल दिले असतील तर काय करायचं, नंबर ऑफ स्पेशीज डिवायडेड बाय ॲव्होगाड्रोज नंबर. नंबर ऑफ स्पेशीज डिवायडेड बाय ॲव्होगाड्रोज नंबर. म्हणजे 2 फॉर्म्युले मी आज तयार केले तुम्हाला. कोणत्या कन्सेप्ट खाली, मोल कन्सेप्ट. अ मोल इज व्हेरी अनमोल इन केमिस्ट्री. ओके, लेट अस सी नाउ. अगेन वी विल राइट, व्हॉट विल राइट, येस व्हॉट विल राइट. इथं लाईट्स मुळे बरंच देर इज अ हीटिंग इफेक्ट.
and you might have learned heating effect of electric current, Joule's law, right? Therefore there is much sweating here. Now number of moles साठी फॉर्म्युला बघूया. नंबर ऑफ मोल्स साठी पहिला फॉर्म्युला आपण काय घेतला, गिवन वेट अपॉन मोलार मास किंवा ॲटॉमिक मास, आणि दुसरा फॉर्म्युला नंबर ऑफ स्पीशीज अपॉन काय, Avogadro's number, A1 A2. दिस इज अ मोल कन्सेप्ट. आणि रिलेटेड काय करूया आपण आता, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स we will see tomorrow. Very important. Keep watching. Thank you.